Dear students, Plus 2 Computer Science Chapter 5 Web Designing Using HTML Part 3. In the last classes we are discussed about the how to create list in a web page and how to create links in HTML. Today we are discussing about how to create tables in a web page. We are all familiar with the tables. What is a table? As we know, a table is a structured element that consists of rows and columns of the cell, and we can place any kind of content like text, image, and even other table within the cells. And that is, creating table in web page means a table is a structured element that consists of rows and columns of the cells, and we use the tag table. Table tag is used to create tables in a web page. That is, in HTML, table tag is used to create tables in HTML. Not only with the table tag, and also we can support of some other tags inside the table tag like th, tr and td for constructing a table. First we discussing about table tag. Table tag is a container tag, that is, the whole element or all the content of the table should be tagged or enclosed within the tag pair open table and closed table. That is, table tag is a container tag because every element or whole element or all the content of the table should be enclosed within the tag pair open table tag and closed table tag. Like other tags, table tag has also some attributes. There are 10 attributes of table tag. The first one is border. The border tag or border attribute specifies the thickness of the border line around the table. To draw the border of the table, we have to specify a non-zero value to the border attribute in pixels. A border value of 0 produces a table without border. That is, a border tag and border attribute എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ border എന്നുള്ള നെയിമിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. That is, it is specifies the thickness of the border. എത്ര നമ്മുടെ ബോർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടേബിളിന് ബോർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോർഡറിൻ്റെ ലൈൻ എത്രത്തോളം തിക്നെസ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി യൂസ് ദി ആട്രിബ്യൂട്ട് ബോർഡർ. ആൻഡ് ടു ഡ്രോ ദി ബോർഡർ ഓഫ് ദി ടേബിൾ we can specify the value. Every attribute has a value. Here the border attribute has a non-zero value to set the border of the table. Because of non-zero value must be in a pixel size. If we entered a 0 value to the border, then the table will display without a border. And second one is border color. By the name border color, it is used to assign the color to the border table border. And third one is align. Align means it is a determine the attribute, align attribute for the position of the table inside the browser window. ബ്രൗസർ വിൻഡോയിൽ എവിടെ വേണം നമ്മുടെ ടേബിളിന് അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ടേബിൾ എവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്ന് അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അലൈൻ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് അലൈൻ ടാഗ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്, സെൻറ്റർ. ഇഫ് ഈ നോട്ട് സ്പെസിഫൈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ അലൈൻ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ്. ആൻഡ് third attribute is BG color. We can also change the background color of a table by using this attribute. That is, by using the BG color attribute we can change the background color. And fifth attribute, background. Background attribute is used to assign a particular background image for a table. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് ഒരു HTML കോഡിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then background image will override the BG color. അവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആയിരിക്കും BG കളറിന് മുകളിലായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറെ നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. That is, background it is used for to assign a background image for a table. To set the background specifies the path name of the image as the value of this attribute. അതായത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇമേജ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമേജ് എവിടെയാണോ സേവ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ
പാത്താണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ദ പാത്ത് വാല്യൂ ദ പാത്ത് നെയിം ഓഫ് ദി ഓർ ദി പാത്ത് ഓഫ് ദി ഇമേജ്. When both the bg color and background are specified, the background will override the bg color. And sixth one is cell spacing. Cell spacing means the table cells have space between them. അല്ലേ, നമ്മൾ കാണാറില്ലേ ഈ between each cell there is some spaces. We can either increase or decrease the spaces between them. That is, the cell spacing attribute determines the space to left between cells. ഓരോ സെൽസും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം സ്പേസ് വേണമെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൽ സ്പേസിംഗ് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് അതർ ആട്രിബ്യൂട്ട്, സെൽ സ്പേസിംഗ് ഹാവ് എ വാല്യൂ ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽ സൈസിലാണ് നമ്മൾ സെൽ സ്പേസിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യായിട്ടുള്ളത്. ദെൻ സെവൻത്ത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് സെൽ പാഡിംഗ്. That is, there is a space between the content and the cell attribute. ഓരോ ടേബിളിലുള്ള ഓരോ സെല്ലിനെയും നമ്മൾ ഓരോ സെല്ലിലും കണ്ടൻറ്റും തമ്മിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. ആ സ്പേസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, സെൽ പാഡിംഗ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ദി സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സെൽ ബോർഡർ ആൻഡ് ദി കണ്ടന്റ്. ബോർഡറും കണ്ടന്റും നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്പേസ് വേണമെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൽ പാഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And the cell padding attribute specifies the space between the cell border and a cell content, and it is also the value of the cell padding is given in the number of pixel. And the eighth attributes width and height. We can set the table width and height by using the attributes width and height. We can specify the table width or height in the terms of pixels or in the percentage of the browser window. ബ്രൗസർ വിൻഡോയുടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുൻപത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് ബ്രൗസർ വിൻഡോയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ടേബിളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓർ വി ക്യാൻ സെറ്റ് ദി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി പിക്സൽ സൈസ്. ആൻഡ് നയൻത്ത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ഫ്രെയിം. ദിസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹൗ ദി ടേബിൾ ബോർഡർ ആർ ഡിസ്പ്ലേഡ്. ബോർഡർ, അതായത് ടേബിളിൻ്റെ ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബോർഡർ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യും വിത്ത് എ നോൺ സീറോ വാല്യൂ. ആൻഡ് നമുക്കിവിടെ ഒന്നുകൂടെ അതിന് ഇതായിട്ട് വരികയാണ് ഫ്രെയിം എന്നുള്ളത്. അതായത് ആ ബോർഡർ എങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനെന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മൾ ബോർഡർ എന്നുള്ള ഫ്രെയിം എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് used to indicate how the table borders are displayed, and it can have the values. First one, void എന്നുള്ളതാണ് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will display no borders അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് above attribute will display only in the top of the ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബോർഡർ വരുള്ളൂ. ബിലോ ആണെങ്കിൽ a border will display at the bottom of the table only. H side means horizontal side. That is, horizontal side ഒരു ടേബിളിന് രണ്ട് സൈഡാണ് ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം. ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും, അവിടെ ഒരു ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി LHS or RHS, that is left hand side or right hand side. Only in the left side or right side we can display the border. And V side means vertical sides, that is in the right side or in the left side. റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ബോർഡർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബോക്സ് ഓർ ബോർഡർ. ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ ഫ്രെയിം ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ ബോക്സ് ഓർ ബോർഡർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡേഴ്സ് ഓൺ ഓൾ ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ടേബിൾ. അതാണ് ശരിക്കും ഡീഫോൾട്ടായിട്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ബോക്സ് ഓർ ബോർഡറാണ് വരെ. ഇനി അത് നമുക്ക് വേണ്ടാതെ വേറെ വല്ലതും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ആൻഡ് ദി 10th attribute is rules എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ദിസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ വാട്ട് റൂൾസ് ആർ. ദാറ്റ് ഈസ് മീൻസ് ബോർഡർ ബിറ്റ്വീൻ സെൽസ്. നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഫ്രെയിം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റയർ ടേബിളിന് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ബോർഡറാണ്. ഇനി ഓരോ സെല്ലും ടേബിളിലുള്ള ഓരോ സെല്ലിനും ബോർഡർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക, റൂൾസ് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് സെയിം ആസ് ഫ്രെയിം ഹിയർ rules have some attributes, some value. First one is none. Then display no borders for the cells. Second one, calls. Display rules between columns only. കോളത്തിന് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ബോർഡർ വരും.
ആൻഡ് തേർഡ് വൺ റോസ്. കോളത്തിന് റോസ് മാത്രം ബോർഡർ വന്നാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റൂൾസ് ഈക്വൽ ടു റോസ് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഗ്രൂപ്പ്. ഡിസ്പ്ലേ റൂൾസ് ബിറ്റ്വീൻ റോ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് കോളം ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോസിന് മാത്രം ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റൂൾ മാത്രം. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പറയണം 1 to 5 വരെയുള്ള റോൾ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോയ്ക്ക് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിന് മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ ആ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? റൂൾസ് വിൽ അപ്പിയർ ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ദി റോസ് ആൻഡ് കോളം. എല്ലാ റോസിനും കോളത്തിനും ബോർഡർ വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾ എന്നുള്ള വാല്യൂ റൂൾസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേബിളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്, ടേബിൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ടേബിൾ എന്നുള്ള ടാഗാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ടേബിൾ എന്നുള്ള ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടാഗ് പെയർ ഓപ്പൺ ടേബിൾ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് some attributes. The main attributes are, there are 10 attributes. That is, first one, border, to specifies the border. Then second one, border color, to assign the color of the table border. Third one, align, to that is the position of the table inside the browser window. ബ്രൗസറിൽ എവിടെയാണ് നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, that have values left, right and center. Fourth one, BG color, to set the BG color. Background color. Fifth one, background, to set and background image. Cell spacing between, that is sixth one, cell spacing, that is it determines the space between the cells. And seventh one, cell padding, that is the content and border space is determined by using cell padding. And eighth one, width and height, to set the width and height of the table. Ninth one, frame, to set the table border, how to it displayed. And last one is rules, to set the border for each cells. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ എന്നുള്ള ടാഗിൽ പഠിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ 10 ആട്രിബ്യൂട്ട്സും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടേബിൾ ടാഗ് കൊണ്ടും മാത്രം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ TH, TD, TR ഈ 3 ടാഗുകളും കൂടെ യൂസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ടേബിൾ ടാഗ് ഒരു ടേബിൾ വെബ് പേജിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ദാറ്റ് ഈസ് TR ടാഗ്. TR മീൻസ് ടേബിൾ റോ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റോസ് ഇൻ എ ടേബിൾ ആർ ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിങ് TR. ലൈക്ക് ടേബിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് the whole row is enclosed within the tag pair TR and closed TR. TR tag always comes inside the table tag. That is, table tag ൻ്റെ ഉള്ളിലേ നമുക്ക് എന്ത് വരുള്ളൂ? TR, TH, TD ഒക്കെ ടേബിൾ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലേ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എ റോ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെൽസ്. ഒരു റോ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ദാറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെൽസ്. എ സെൽ ഈസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദി ടേബിൾ. ഒരു സെല്ല് ഒരു ടേബിളിലെ ഏറ്റവും സിംഗിളായിട്ടുള്ളൊരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സെൽ എന്നുള്ളത്. നമുക്കതിനകത്ത് 2 ടൈപ്പ് സെൽസാണ് വരിക. TRൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു TR എന്നുള്ളത് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദി table rows and it is a container tag. That is, the whole row is enclosed within the tag pair open TR and closed TR. TR tag is always comes inside the table tag and a row itself is a cell and a cell is the smallest component of the table. And there are 2 types of cell, heading cells and data cells. Heading cells are created using the tag pair TH. TH means table head. ഓരോ ടേബിളിനും ഓരോ ഹെഡിങ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ വിത്ത് roll number and student name, here roll number and student name is the heading of the table. ഓരോ കോളത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ നെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡിങ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിങ് ദി ടാഗ് TH. ലൈക്ക് TR ആൻഡ് ടേബിൾ, TH ടാഗ് ഈസ് ഓൾസോ എ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഹെഡിങ് ഡാറ്റ ഷുഡ് ബി എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ ദി TH ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് TH tag. The heading cells are displayed in bold face and in the centered form. Default ആയിട്ട് എല്ലാ ഹെഡിങ് ടാഗുകളും ബോൾഡ് ആയിരിക്കുകയും സെൻറ്റേഡ് ഫോമിലായിരിക്കും ആ ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരിക. ആൻഡ് TH tag always comes inside the TR tag. നമ്മൾ പറഞ്ഞു TR tag is always comes inside the table tag and TH tag is always comes inside the TR tag. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡിങ്ങും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ ഹെഡിങ്ങിലേക്കുള്ള ഓരോ ടേബിളിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഡാറ്റ ആർ എൻറ്റേഡ് യൂസിങ് ദി ടാഗ്
TD tag, that is table data. TD is used to display data in the cells like TR, TD, like TR, TH and table. TD tag is also a container tag, that is the data is given in between TD and closed TD. TD tag is also placed within the TR tag. TR tagൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ TH ടാഗും TD ടാഗും വരിക. ബട്ട് TR tag is also enclosed within the tag pair table tag. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. HTML ഹെഡ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് HTML ടേബിൾസ് ആണ്. ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ്ഡ്, ഹെഡ് ക്ലോസ്ഡ്, ബോഡി ഓപ്പൺ ആൻഡ് വി സ്പെസിഫൈസ് ദി ടേബിൾ ബോർഡർ ഈക്വൽ ടു 1. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. നോൺ സീറോ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ബോർഡർ കൊടുത്തു. വി ഓപ്പൺ ദി TR ടാഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്രിയേറ്റഡ് എ റോ. ഇൻസൈഡ് ദി TR ടാഗ് വി യൂസ് TH ടാഗ് ഓപ്പൺ റോൾ നമ്പർ, ക്ലോസ് TH, then again TH ഓപ്പൺ, നെയിം TH ക്ലോസ്ഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 2 ഹെഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, റോൾ നമ്പർ ആൻഡ് നെയിം. ദെൻ TR ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു റോ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വിത്ത് ദി ഹെഡിങ് റോൾ നമ്പർ ആൻഡ് നെയിം. ദാറ്റ് ഈസ് അതെന്തായിരിക്കും റോൾ നമ്പർ നെയിം ഇപ്പോൾ ബോൾഡ് ഫേസിൽ വരികയും സെൻറ്റേഡ് ആയിരിക്കും വരും. അഗൈൻ വി ഓപ്പൺ TR ടാഗ് വിത്ത് ദി TD, ദാറ്റ് ഈസ് വാല്യൂ. നമ്മളവിടെ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാണ്. 1 TD ക്ലോസ് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് TD ആലിയ, TD ക്ലോസ് ചെയ്തു, ദെൻ TR ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരും? 1, അടുത്ത സെല്ലിൽ ആലിയ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് TR ഓപ്പൺ, TD 2, TD ക്ലോസ് ചെയ്തു, TD അരുൺ, TD ക്ലോസ് ചെയ്തു, TR ക്ലോസ് ചെയ്തു, ദെൻ ടേബിളും ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം ഇൻസൈഡ് ദി ടേബിൾ ടാഗ് വി യൂസ് TR ടാഗ് ഈസ് ഹിയർ ഓപ്പൺ ദെൻ ക്ലോസ്ഡ്. ഇൻസൈഡ് ദി TR ടാഗ് വി യൂസ് TH ടാഗ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദി TR ടാഗ് വി യൂസ് ദി TH ടാഗ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വി ക്രിയേറ്റഡ് റോൾ നമ്പർ ആൻഡ് നെയിം, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ബോൾഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി സെൻറ്റേഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ TH ടാഗ് വന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ TRൽ നെക്സ്റ്റ് 2 ഡാറ്റ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു. 1 ആലിയ, ദെൻ അതേപോലെ 2 അരുൺ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബോർഡറും കളറൊക്കെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. HTML ഹെഡ് ടൈറ്റിലൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ടേബിൾ എത്തി. ടേബിൾ ബോർഡർ ഈക്വൽ ടു 3. കുറച്ചുകൂടെ ബോർഡർ സൈസ്, ബോർഡറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി കൊടുത്ത് തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ബോർഡർ 3 ആക്കി കൊടുത്തു. ബോർഡർ കളർ റെഡ് കൊടുത്തു, BG കളറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോർഡർ കളറും വരും, BG കളറും. ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി BG കളർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിനി ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആൻഡ് അലൈൻഡ് ടു ലെഫ്റ്റ്, സെൽ സ്പേസിങ് 16, സെൽ പാഡിങ് 5 കൊടുത്തു. സെൽ സ്പേസിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the distance between or the space between each cell padding means the distance, the space between the border and the content, and also we set a width of 50%. And we start TR tag, TR tag close ചെയ്തു, TR tag അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡാറ്റ നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. എൻ്റെ ടേബിൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു, ബോഡി. ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. ആദ്യത്തെ റോയിൽ തന്നെ TH നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇയർ ഇത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ വന്നു. ആദ്യത്തെ റോ ഇയറായി 2012, 14. അതിന് മുമ്പേ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ബോർഡറിന് കട്ടി കൂടി ബോർഡറിൻ്റെ കളർ റെഡ് കൊടുത്തു, BG കളർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലുകൾ തമ്മിലും ഓരോ കണ്ടന്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിഡ്ത്തും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ സ്മോക്കേഴ്സ് 412, ദെൻ പാൻ യൂസേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. TRനും THനും TDക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് TR ടാഗ്, ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി റോ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ദി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് TR. ഫസ്റ്റ് attribute of TR is align. By the name align, we can align the horizontal alignment of the text in a cell in a particular row. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോയിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമുക്ക് അലൈൻ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് വാല്യൂസ് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ഓർ സെൻറ്റർ. ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ദി ഡാറ്റ എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഹെഡിങ് എപ്പോഴും സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് വരിക. നെക്സ്റ്റ് വി അലൈൻ, വെർട്ടിക്കലി നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വി അലൈൻ എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദി പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ആർ ടോപ്പ്, മിഡിൽ, ബോട്ടം ഓർ ബേസ് ലൈൻ. ബേസ് ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് അലൈൻസ് ദ ബേസ് ലൈൻ ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് അക്രോസ് ദി സെൽസ് ഇൻ എ റോ.
ഒരു റോയിലെ ബേസ് ലൈനിലേക്ക് മതി, അതായത് ആ റോയിലെ ബോർഡറിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമുക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ബീജി കളർ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോയ്ക്ക് മാത്രം നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബീജി കളർ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ആ ബീജി കളറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ പാൻ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിലിതാ ഈ പാൻ യൂസേഴ്സ് ഇതിൽ TR എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ആ TR എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഈ TR എന്നുള്ളതിന് ആ സെയിം എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുക്കുകയാണ്. ബീജ് കളർ യെല്ലോ, അലൈൻ റൈറ്റ്, വി അലൈൻ മിഡിൽ. അങ്ങനെയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആ ഒരു ഇതിന് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും? യെല്ലോ കളർ. ഇവിടെ യെല്ലോ കളർ സെറ്റ് ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് യെല്ലോ കളർ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും. And next one is the attribute of TH and TD, that is for the table heading and table data. The first attribute is align. It specifies the horizontal alignment of the content within a cell. It can take values left, right or center, and the default value is TH and the left for the TD. അതായത് നമ്മുടെ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫോർ ദി ടേബിൾ ഹെഡിങ് ദ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ഈസ് സെൻറ്റർ and for the data the default value is left. And next one is VLN. It specifies the vertical alignment of the content in the cell and it can take the values same as in the TR, top, bottom, middle or base. Third one is BG color, to set the background color for a particular cell. നേരത്തെ നമ്മൾ TR particular row ആയിരുന്നെങ്കിൽ here we can set the background color for a particular cell. And the table tag table, TR, TD or TH can have എല്ലാത്തിനും ഓരോന്നിനും നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് BG കളർ ആട്രിബ്യൂട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് call span. That means number of columns in a table. We can specify number of columns in a particular table by using the attribute call span. And we can give the values like an integer number. And fifth one is row span. By using the row span attribute we can specify the number of rows. എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് call span and row span. Call span specifies the number of columns, row span specifies the number of rows. And an example, നമ്മളിവിടെ ടേബിൾ ബോർഡർ 1, സെൽ സ്പേസിങ് 3, സെൽ പാഡിങ് 5 കൊടുത്തു, കോൾ സ്പാൻ 3 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനൊരു നമ്മളൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു, നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേർഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ആൻഡ് TR അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ അടുത്ത TR ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ റോ സ്പാൻ 2, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് അവിടെ എത്ര വരും? 2. അതായത് വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേർഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിത്ത് 3 കോളം വരാണെങ്കിൽ ഇയറിന് നമുക്ക് 2 കോളംസ് ആയിരിക്കും വരിക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 2 ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 2014, 15, 7, 75, 80 എന്നുള്ളത്. ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബൈ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വരിക. ഹെഡിങ് നമ്മൾ ഒറ്റ ഇതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിന് നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേർഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കോൾ സ്പാൻ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് 3 ആണ്, 1, 2, 3 നമ്മൾ കൊടുത്തു. ദെൻ അതിന് ശേഷം റോ സ്പാൻ 2 ആണ് കൊടുത്തത്, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് 2, 1, 2 നമ്മൾ 2 നമ്പർ ഓഫ് റോസ് 2 ആയിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ടേബിളിനൊരു ക്യാപ്ഷൻ ഇല്ല. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടേബിളാണെന്നോ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. വി ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേ എ caption for a table by using the tag caption tag. Like table tag, caption tag is also a container, that is the caption is enclosed between the open caption tag and closed caption tag. That is caption tag is used to provide a heading to a table. That is if you wanted to create a heading for a table we use caption tag and it provides an easy method to add descriptive text to a table and its caption. നമുക്കൊരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്ഷൻ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അതേ ഒരു വെബ് പേജിന് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിളിന് നമ്മളൊരു ക്യാപ്ഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ടേബിൾ തുടങ്ങി നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി വരികയാണ്. ഇതേ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ക്യാപ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ടേബിൾ ബോർഡർ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ചെയ്തു, ബോർഡർ കളർ സെറ്റ് ചെയ്തു, BG കളറും സെറ്റ് ചെയ്തു, അലൈൻ നമ്മളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ വി യൂസ് എ ക്യാപ്ഷൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് 2014 and 15 ആൻഡ് ക്യാപ്ഷൻ
ക്ലോസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത അതേ ക്യാപ്ഷൻ തന്നെ വരും. ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കാം, നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡ്യൂറിങ് 2014-15. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ എന്നാണ്. Tables are created using the tag, table tag, and also we use some to support of the we use the three tags tr, th, and td. All these tags are container tags, and also we can create a caption for a table by using the caption tag. Caption tag is also container tag, that is the caption are enclosed within the open caption and closed tags. Hope all of you understood these topics. Thank you, students.